শুনিছো বাতৰিৰ মাজলৈ আৰু আজি ৮৮ সংখ্যক বায়ু সেনা দিৱস হিন্দন বায়ু সেনাৰ ঘাটিত বায়ু সেনা দিৱসৰ বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাফেল যুদ্ধ বিমানেৰে সমৰ কলাৰ প্ৰদৰ্শন আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक है जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम है। ये वायुसेना के आह्वान नभास्पृशम दीप्तम को सही मायने में शस्त्रार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हों मही डोलती और डोलता जग में देव निलय भी कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching in from your right and left, keeping in step to the tune of sound barriers. The marching contingent, arms swinging, heels digging, heads held high, proud of their blue Air Force uniform, heritage and motto, touch the sky with glory. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication and pride. Their faces and eyes are glowing with determination as they put their best foot forward. സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വ്യോമസേന അംഗങ്ങളുടെ പരേഡ് നടക്കുകയാണ്. വ്യോമസേന The parade adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma, will now hand over the parade to the parade commander. Today's parade commander is Group Captain Sagar Madhukar Paranjpe, Vayu Sena Medal. The parade commander in waiting is Group Captain Sameer Ranjan Das, Vayu Sena Medal. A parade adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma, परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपेंगे। आज के परेड कमांडर हैं ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायु सेना मेडल। റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. റഫാൽ വിമാനങ്ങളെ കൂടാതെ 7 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനങ്ങളും സൂര്യകിരൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിമാന സർവ്വങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 2 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏകലവ്യ ഫോർമേഷൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പരേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫ്ലൈയിങ് ഫാസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് 10 മണിക്കായിരിക്കും ഈ ഫ്ലൈയിങ് ഫാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ മുഴുവൻ പ്രൗഢിയും ഫ്ലൈയിങ് ഫാസ്റ്റ് നടക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം റഫാൽ ആണെങ്കിലും റഫാലിനോടൊപ്പം തന്നെ അടക്കമുള്ള വിമാനങ്ങളും ജാഗറും അടക്കമുള്ള വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ 56 എയർക്രാഫ്റ്റുകളായിരിക്കും ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെയായി നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്യോമസേനാ ദിനാചരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഈ വ്യോമസേന പങ്കെടുക്കാൻ അല്പസമയത്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും.
Ladies and gentlemen, the Nishan Toli is now being marched in by squadron leader Shivangi Rajawat. Please rise in honor of the Air Force colors. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारीगण सैल्यूट करें। आज की निशान टोली का नेतृत्व कर रही हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी राजावत। ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন হিন্দনত আৰু য'ত ৰাফেল যুদ্ধ বিমানৰ সমৰকলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেদৰে হিন্দন বায়ুসেনাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু আজি 88 সংখ্যক বায়ুসেনা দিৱসৰ এই আয়োজন হিন্দনত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আছোঁ পিকেটৰ প্ৰসংগৰ মাজলৈ। 6 দিনৰ CIDৰ জিমা দিয়াৰ পিছত এতিয়া মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে CIDয়ে। CIDৰ জেৰাত এতিয়া মুখ খুলিছে PK দত্তই। এছআই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেইজনমান লোকৰ। আদালতে CIDৰ জিমালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে বুধবাৰে GMCHৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় কুখ্যাত PK দত্তৰ। MMCHৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত GMCHত কৰা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। কাৰ্ডিঅ' নেফ্ৰলজি মেডিচিনকে ধৰি বহু কেইজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে তেওঁ পৰীক্ষা কৰিছে। সাংবাদিকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে এছআই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক PK দত্ত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ভাস্কৰ কাষলৈ পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ। ভাস্কৰ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাংবাদিকৰ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই PK দত্তই, আৰু যিহেতু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে, আশা কৰা হৈছে যে বহুতো নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিব এই জেৰাৰ কালছোৱাত। ভাস্কৰ, যোৱাকালি দিনটোত যদি চাৰ ৰশ্মিতা আমি দিনটো ইয়াত আছিলোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু তাত এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছিল যে কোনো পধ্যে যেন PK দত্তৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে বা PK দত্তৰ কোনো ধৰণৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। সেয়া CID মুখ্য কাৰ্যালয় হওক বা ৰাজপথতে হওক, যেতিয়া তেওঁক লৈ গৈছিলে ইয়াৰ পৰা চিকিৎসালয় হওক আদালতলৈ, সেই সময়ত দেখিবলৈ হৈছিল এক বিশাল কনভয়ৰ মাজত লৈ যোৱা হৈছিল, যাতে কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁ সেই ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৱাকালি প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক আচলতে CIDৰ যিহেতু জিম্মাত আছিলে, গতিকে CID কাৰ্যালয়তে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ কথা আছিল যদিও তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কিছু অসুস্থতাৰ বাবে দুপৰীয়া ভাগত দেখিবলৈ পাইছিল MMCHলৈ নিয়াছিল। MMCHত তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছত তেওঁক যি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে তেওঁক পুনৰ CIDলৈ লৈ অহা হৈছিল। আৰু বিয়লি ভাগত যেতিয়া আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল, আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছতেই তেওঁক CIDয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিলে 6 দিনৰ জিম্মাত। আৰু দেখিবলৈ পাইছিল তেওঁ শাৰীৰিক কিছু অসুস্থতাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। GMCHত বহুকেইটা বিভাগত তেওঁ যি শাৰীৰিক যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা কৰোৱাইছিল, আৰু কৰা আহি পুৱতি নিশাৰ ভাগত তেওঁক পুনৰ CIDৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু CID কাৰ্যালয়তে নিশাটো ৰখোৱা হৈছে। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হ'ব, তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিব, কাৰণ যোৱাকালি দিনটোত কিন্তু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সোধা পোছা আমি যিমান জানো সেই ধৰণৰ সোধপোছ কৰিব হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কিছু বেয়া, কাৰণ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিছিলে, যাৰ বাবে MMCHৰ চিকিৎসকে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ GMCHলৈ নিবলৈ আচলতে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু সেই পৰামৰ্শ মতে নিশাৰ ভাগত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু পুৱতি নিশা পুনৰ CID কাৰ্যালয় লৈ অনা আছিল, আৰু CID কক্ষতে আচলতে ৰখোৱা হৈছে। আৰু CID কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ যোৱাকালি যদি চায়, কাৰণ যোৱাকালি যিধৰণে আছিল সাজিও সেই একেই পৰিৱেশ, মই সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ সেই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু CIDৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বত এনেকৈ বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে, যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সংবাদ মাধ্যমৰ হওক বা সাধাৰণ ৰাইজে হওক, কোনো ধৰণৰ লোক যাতে ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আচলতে এক নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে মই কৈছোঁ যিহেতু PK দত্তক ইয়াত ৰখোৱা হৈছে, আৰু তেওঁক কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত তেওঁক সোধা পোছা কৰিব। কিন্তু প্ৰাথমিক যি যোৱাকালি যি ধৰণৰ সোধপোছ হৈছিলে, সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু যোৱাকালি আমি কৈছিলোঁ, তেওঁ এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছিল যে তেওঁ আচলতে যি এই যি ধৰণৰ কেলেংকাৰীত প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ নাকচ কৰিছিলে, এটা কোনো পধ্যে আচলতে জড়িত নহয়, তেওঁক ফচুৱাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতৰি ওলাইছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তথ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ। তেওঁ এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছিল যে তেওঁ দিবন ডেকাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগসূত্ৰ নাই, তেওঁ পোনপটীয়াভাৱে দিবন ডেকাৰ লগত আচলতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাছিলে। কিন্তু যি নহওক প্ৰাথমিক যি তদন্তত কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰিছিল যে দিবন ডেকা আৰু PK দত্তৰ মাজত সংযোগ হৈছিলে, ফোনৰ আদান প্ৰদান হৈছিল, ফোনত কথা বতৰা হৈছিল, আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে 19 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰি এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিছিল হোটেল ভাৰ্গৱ গেট আৰু থেংক ইউ লজত। কিন্তু তাৰ পৰা নিশ্চিত
নিশ্চিত গতিকে এটা কথা নিশ্চিত যে পি কে দত্তই বাৰে বাৰে আচলতে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নিশ্চয়। ভুল তথ্য দিছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৱাকালি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে লখিমপুৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে বঙাইগাঁৱত যি অক্ষয় ভাণ্ডাৰ বুলি যি আচলতে যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো অনুষ্ঠান যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক চিল কৰি দিয়া হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিখন বাহনত পি কে দত্তই নেপাললৈ পলাই যোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিলে সেই বাহনখন খালি জব্দ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই ব্যক্তিগত আৰু নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নিশাৰ ভাগত তেওঁক GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছিল যিহেতু কিছু অসুস্থ তেওঁ অনুভৱ কৰাৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমান আমি জনাওঁ যে বহুতো নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে CIDৰ জেৰাত আৰু আশা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰেই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত আৰু বহুতো কেলেংকাৰীৰ যি নায়ক সেয়া ধৰা পৰিব আৰক্ষীৰ ওডিশা বাতৰি শেষ অংশলৈ এছআই নিযুক্তি পৰীক্ষাক দিব ডেকা পি কে দত্ত আদি দালাল মাফিয়াই বজাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে সলনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক এই হিচাপত চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যৰ 5খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ল'লে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল ইয়াৰ সলনি দায়িত্ব দিয়া হয় ৰাজ্যৰ 5 বিশ্ববিদ্যালয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মঙলবাৰে 5 বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকলৰ সৈতে জনতা ভৱনত এক বৈঠকত বহে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই আমি এতিয়া যিবিলাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে কালি মই অসমৰ যিখন 5খন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডাইৰেকশ্যন মতে আৰু তাৰপিছত মই ৰেজিষ্টাৰ আৰু কণ্ট্ৰলাৰ এক্সামিনেশ্যনক মাতিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বহি কথা পতা হ'ল এতিয়া যিমানখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে আমাৰ অসমৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ইনক্লুডিং পুলিচ এই সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত থ্ৰুদি কৰা হয় জনতা ভৱনত আয়োজিত বৈঠকত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ 5 বিশ্ববিদ্যালয়ক দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হয় আমাৰ হাতত পৰা তথ্য মতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব হোমগাৰ্ড কাৰাগাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য দক্ষতা বিকাশ পৰিবহণ আবকাৰী বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব পাৰিব সমাজ কল্যাণ আৰু সইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাতিব পাৰিব জলসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত 2 দিনতে দিছপুৰে জাৰি কৰিব এক অধিসূচনা কিন্তু প্ৰশ্ন হয় 5 বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবনে নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমস্যা প্ৰথম সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ